またある時、商人が人間坊は私の言うことを信じるかと仰せになりました。そこで、はい、信じますと申し上げると、それでは私が言うことに背かないかと重ねて仰せになったので、慎んでお受けすることを申し上げました。すると商人は、では人を1000人殺してくれないか。そうすれば往生は確かなものになるだろうと仰せになったのです。その時、商人の仰せではありますが、私のようなものには一人として殺すことなどできるとは思いませんと申し上げたところ、それではどうしてこの親鸞の言うことに背かないなどと言ったのかと仰せになりました。続けて、これでわかるであろう。どんなことでも自分の思い通りになるのなら、浄土に往生するために1000人の人を殺せと私が言った時には、すぐに殺すことができるはずだ。けれども、思い通りに殺すことのできる縁がないから、人も一人も殺さないだけなのである。自分の心が良いから殺さないわけではない。また、殺すつもりがなくても、100人あるいは1000人の人を殺すこともあるだろうと仰せになったのです。歎異抄何万だ。はい、皆さん改めてこんにちは。ようこそのお参りでございます。2013年度当オズワルド・クルス本願寺の、裏本会法要でございますね。遠近各地よりようこそのお参りでございます。ちょっとね、ずっと寒い日が続いていましたけれどね、今日はおかげさまで暖かくなってちょっと暑いぐらいですね。そういう中、皆さんにようこそお参りいただいたことを心から感謝申し上げると同時に、特に地元のね皆さんには、会長さんね、水谷さんご夫妻はじめ、皆様に大変大きな協力をいただいて、今日はこの法要を務めさせていただいているということを心から感謝申し上げる次第でございます。年に一度のお盆法要でございますね。8月または中には7月にお勤めされる絵所もありますけれど、こうして仏様の見教えを少し味わわさせていただく、聞かせていただく大切なご法縁でございますね。お盆というのはですね、皆さんもずっと聞いてはもらっているかと思いますけれどお釈迦様の時代にですね、一人のお弟子さんの、お母さんがですね、木蓮尊者、木蓮というお弟子さんのお母さんが、餓鬼道というね、苦しみの世界に生まれておられた。それを、神通力というね、力なんですけれど、これはね、仏教の、お坊さんたちがいろいろ修行をされてですね、そういう力が身につくというように、言われてるんですけれどね、私はもちろんそんな力なんてありませんけれどね、でもそのお釈迦様の時代にはそういう力を持っておられた人もいたわけですね。でその神通力というのは、この人間の世界だけでなくてね、他のいろいろな世界を、見ることができる、またそこに行くことができると、言われてるんですね。でその力でその餓鬼道に落ちておられたお母さんのところに行きまして、餓鬼道というのはですね、ひもじい目に遭うんだそうですね。欲しい欲しいとね、いう欲で特にね、食事ね、または飲食ね、だから飲み物、食べ物が欲しい欲しいというような姿になっていると言われますけれど、でも
そこに、木蓮尊者がお母さんにね、そして鉢に、ね、器にご飯を持って行って差し上げましたら、そのご飯を取って口の中に入れた途端にですね、それが炎に火になってね、で灰になってしまう。で火になって燃えるんですね。これは大変だって、このコップにね、水を持っていってね、あげて、その水をこのお母さんがまたパーッと口に含めたら、その水が火を消すんでなくて、その水がまた火になるんですね。ねえ、だからお腹は減って、食べ物はあっても食べれない、満たされないね。喉が渇いて水を飲もうと思っても飲めない。つまりこれは何を意味するかと言いますとね、我々の欲望というものはキリがないということを意味するんですね。でその苦しみにこうしてなっているね。でそこでその木蓮尊者が助けようとして働きかけても、その力を持っても、救えないね。それは何を意味するかと言いますと、人間はですね、仏様の見教えというね、真実に出会わなかったら本当の救いというものがないんですよということなんですね。この世ではね、いろいろなね、もの、ね、があります。ものを大切にする、それはもちろん必要なことなんですけれど、それだけが、ね、人間を救うといいますか、人間を大切に、本当に大切にするものであるかというと、そうではないんですね。本当に大切にしなければならないのは、真実の、法、教えというものをよりどころにしなかったら、せっかく命をいただいたのに、その命を虚しく終わり、また苦しみの世界に、沈むような生活になるんですよということを、この裏本経というお経に説かれているんですね。でこの裏本という言葉はですね、昔のインドの言葉でウランバーナと、いう言葉なんだそうですね。そこから始まってるね。でウランバーナというのは何であるかというと、逆さまに吊り下げられて苦しんでるというんですね。皆さん、自分は逆さまになってません、みんな思うでしょ。いや、自分はまっすぐこうしてね、きちんと立ってますね。でも仏様のね、見教えから本当の自分というものを知らさせていただいたら、とんでもない逆さまになっているということなんですね。つまりそれは何かと言いますと、真実からね、逃げている、真実を、よりどころとしていない、だから逆さまになっているということになるんですね。だから仏様のね、真実の教えをしっかりと聞かせていただければならないんですよ。そこでね、さっきのお話に戻りますけど、そのお母さんね、救おうとされるんですけれど、救えない、助けることができない、そこでお釈迦様に聞くんですね。どのようにすればお母さんがこの苦しみの世界から出ることができますか。そしたらお釈迦様はね、その当時の暦で言いますと、7月の15日と言われてますけどね、暗号の最後の日だね。暗号というのは、これはインドではですね、雨季の時期にはお坊さんたちは、外に出ないんですね。お寺の中にみんなこもってですね、修行をされる。仏様のね、お釈迦様の教えを聞かれて修行に励むね、その時期なんですね。それをされるんですね。そしてその15日、7月の15日がその暗号のね、その集まりの日の最後の日であるね。でその集まっているお坊さんたちにできるだけのおもてなしをしてね、お香とかね、食べ物とかね、飲み物はもちろんですけれど、衣ですね、服ですね、そういうものを全てね、できるだけ施しなさい。そして、同じ見教えを、しっかりと聞いて修行に励みなさいとね、教えられたんですね。でそのようにされましたら、仏様の教えを聞かれた時にですね、本当は自分の力ではね、たとえそういうね、神通力という力を身につけても、この命は必ず終わっていかなければならないね。だから自分の力でなくて、本当に阿弥陀様というね、仏様の
大きなお慈悲の働きがなかったら、私たちは迷いの世界にしか、沈んでいくことができないということを聞いていかれた時にですね、阿弥陀仏という仏様はそういう私たちであるからこそ、必ず仏にすると働きかけておってくださるということを知っていかれたんですね。でそれを聞きまして、阿弥陀様の大きなお慈悲の働き、知恵の働きに出会った時に、心の中に大きな喜びが湧いたんですね。そしてそのお母さんがですね、今度は一つの説にはお浄土に生まれたという説があるんですけどね、でもう一つの説には天上界といいますけどね、この上に天人の姿があるんですけどね、ここにはちょっとブラジル風になって背中にこうして羽がついてますけど、日本の天人というのはこんな羽ついてませんよ、でもそういう天人、天上界という世界に生まれたというんですね。でここにこの絵にあるように雲の上にふわふわふわふわ踊ってるような状態なんですね。で音楽とかこうして楽器とか吹きながらおられるというんですけれどその、美しい姿に生まれ変わっておられるんですね。でそれを見てですね、そして踊っておられるようなことで、木蓮尊者も仏様の見教えにあって自分が救われていくということを本当に知った時に、大きな喜びで飛び上がってお母さんと同じようにそして踊ったというんですね。でその喜びの表現の踊りが、だから盆踊りということになったと、そう言い伝えられているんですね。皆さんよく聞いておられますね。そうでしょ。今日もこちらの法要が終わってあとまたあちらの櫓の周りでみんな一緒に踊らせていただく。中には踊りなんて自分は嫌だ言われる人もあるかもしれないまたは中には踊りは好きなんだけど去年から今年にかけて有志のものがなくなってしまったまだなくなって日が浅いから、ちょっと踊る気持ちがないいう人もあるかもしれないでも本当は仏様の見教えに出会って自分が大きな喜びに包まれた時にそれを表現させていただくのがこの盆踊りなんですね。だからたとえ自分のファミリアの人が亡くなってまだ日が浅くてもそして人が見てなんか言われるだろうと、そういう心配はないんですね。もう亡くなられた方々は仏様の世界のお浄土に生まれておってくださる。それを親鸞上人様は教えておってくださるわけなんですね。だから、つまりその裏盆経というお経に説かれていることは何であるかと言いますとじゃあその地獄に落ちている、ガキ道に落ちているそのお母さんの姿は誰のことであるかということを聞いていかないといけないんですね。木蓮尊者という方のお母さんがそういうところに生まれておられたってそういう話じゃないんです。その話を通して本当はこの私がそういうことなんだということを知っていかなければならないんですね。でも皆さんどうですか。いや自分はそんなガキとか地獄に落ちてるような姿じゃないと思うでしょ。悪いことはしていません。いいことばっかりしていますみんなそう思うんですでも仏様の真実から知らさせていただきますと、我々はとんでもない生き方をしているんですそれを明らかにしてくださるのが仏様の光に照らされた知恵に出会ったことによって知らさせていただくんですそしてこういう哀れな私であったと知らさせていただいたときに、でもそういう自分であるからそういう私であるから阿弥陀様が大きなお慈悲の中にもうすでに包み込んで仏にすると願い働きかけておってくださるのが何万打仏というお呼び声なんです知らさせていただくんですそしてお念仏喜ばさせていただきながら年に一度の盆踊りをみんなで輪になって楽しくこうして踊らせていただくということなんですで去年のですね
7月の確か10日ぐらいだったということなんですけれどね、アナポリスという町があるんですね。そこでね一人の16歳の青年がね、自分のおじいちゃんとかお父さん、そのお話ではおじいちゃんだったんでしょうけどね、オートバイが欲しい、何回も何回も頼んだというんですね。でも買ってくださらない。で自分がじゃあもういいや、ね、自分は何とかして自分で買おうよ、こう言ってね、じゃあ仕事でも探してね、真面目に始めるかと思ったらそうじゃなかったんですね。その青年はどうしたかと言いますとね、ピストルをね買ってね、そのピストルもどうやって買ったのか知らないんですけどね、誰かからもらったのかどうしてね、とにかくそのピストルを持ってね、夕方ある店に入ったんだそうですね。で店に入ったのはいいんですけど、その近くにいたね、その店員さんね、前にいた店員さん、何の抵抗何にもしないね、テレビ防犯カメラでね、ずっとこうしてテレビ映ってるんですけれどね、何も抵抗も何にもしないのに、ちょっとした仕草でね撃ってしまったんですね。で撃たれた青年は今度は17歳の青年ね、撃たれてそのままそこに倒れて亡くなってしまった。その16歳の青年はね、17、17歳のその店員さんを殺してね、後で捕まったんですね。でそれから2、3週間ぐらいしてね、これはまたテレビでそしてニュースに出てたんですけどね、その犯人の青年と今度は殺された親の方のね、お母さん、両方のお母さんのドラマですね、悲しさをそして見せてたんですね。一人はね、真面目に仕事をして、将来は、空軍のパイロットになろうというね気持ちでそれを目指して、法学とか勉強してたというんですね。で仕事を真面目にして頑張ってたね。もう一人は自分の欲でね、早くオートバイが欲しいからってね、じゃあ自分も仕事をしてそれを求めればいいんですけど、そうじゃなくてね、人のものを盗んでなんとか早くそれを手に入れようとしたんですね。で結局そういうね悪いことをしてしまって、しかも尊い人の命まで奪ってしまったね。でそのお母さんね、2人両方のお母さんね、両方とも悲しんでおられるね。もちろんね、1人はね17歳という若さで殺されてしまった。自分の命もね、お母さんも悲しいね、もう自分の命がないような状態だとね、もう生きていく力がないというような状態ね。この反面、その犯人の方のお母さんもね、とんでもないことをしてくれたね、恥ずかしいことである。またね、子供がこんなことをしてしまってね、そのね被害者の方にね、なんとね罪の償いもできないね、悲しんでおられるね。つまりね、私たちはこの世に生まれてからにはですね、いいことをしてきた、いいことばっかりしてると思っててもね、親を苦しめるようなことしかしてないんですよね。親を悲しむようなことしかしてないんですよ。特にね、阿弥陀様というね仏様から逃げてね、それで自分で幸せになっていこうというような生き方しかしてないね、そのような私であるわけなんですね。だからこそね、仏様は必ず仏にするとね、近いそのように働きかけておってくださるんです。その大きなねお浄土のね真実の世界からの働きかけがなかったら、私たちはもう迷い苦しみのね世界をへめぐっていくしかないんですね。だから今ね、この先に申しましたね、読ませていただきました「歎異抄」というね言葉の中に、親鸞上人がねお弟子さんの遺言簿でね、あなたは自
自分の言うことをよく聞いてくれますかと聞かれたのね。じゃあ町に行って1000人人を殺したらあなたはお浄土に生まれることができますよ。いや私はねそんな1000人どころか1人も殺すことができません。じゃあなぜあなたはねお師匠さんの言うことは何でも聞きますと言ったかね。自分が偉いからね、自分が正しいから悪いことをするんではなくてね、そうではなくてそういう縁に触れなかったからそういうことをすることが今までなかったんだね。もし縁に触れたらどういうことをするかわからないのが無明の私たちであるんですよとね教えておいてくださるわけなんですね。もう8月に入りましたね。今日は8月のもう3日です。あと3日ね、8月6日と8月の9日、広島、そして、ね、長崎で原爆ね、落とされて、もう68年かな。もう70年近いね。我々ね、幸いに、私は今42ですからね、もちろん戦争ということは知りません。ね、でも、戦争に遭われた人ね、どれだけ苦しい、ね、ことに出会っていかれたか。特に広島、長崎ではね、20万という人がね、20万以上ですね、の人が原発を落とされてね、ピカーッと光ったらドーンと音がして、もうその命が失ってしまう、ね、消えてしまう、ね、でその原爆をね発明した、グループなんでしょうけれどね、中心となっている、博士ねが、オッペンハイマーという名前だと聞いてはいるんですけどね、小さい時からね。でその方が原爆を落とされた後にね、自分は人間がね科学をもって発展していけばみんな幸せになっていけるね思って勉強を今までしてきたね。でもそれは間違いであったとね懺悔されたそうですね。でもどうですか皆さんね、それがそのようになってしまってからはどんなに謝ってもねもう取り返しはつかない。その命は戻ってこないんですね。我々がしていっていることはいいことをしたつもりでね、いいことのために頑張ったつもりがそのまんま苦しみになっていくようなことがたくさんあるんですよね。それにさえ気づいていない、いや自分は間違ってない、仏様の教えなんてどうでもいいね、そのような生活をしている私たちになんとねかわいそうなものだとね阿弥陀様は常に呼びかけておってくださる。その呼び声がいつの間にか私の心の中に届いてね、お父さんお母さんご先祖様からずっと続いてきてくださったこの尊い命の中にこの命をいただいて、今素直に仏様の前で手を合わせて何万ドル何万ドルとね日に1回だけでもお念仏をさせていただくことのできる人生を今歩ませていただいているということはどれだけ尊いご縁に合わせていただいているかということをね深く味わわさせていただくね、その阿弥陀様が間違いなくね必ずこの私たち一人一人を仏にしてくださる、お浄土に生まれさせてくださるとねいうことを知らさせていただき、それを本当に喜ばさせていただくのがこうしてこの今日のご法縁に合わさせていただいてねお念仏を唱えさせていただきながら盆踊りをみんなでね一緒に楽しく踊らせていただくとねいうことなんですよね。どうかね皆さんせっかく人間としていただいた命長いようで短い人生ですね。100年生かさせていただいてもあっという間ですよね。でしかもねみんなそのように頑張って生きていきたいんですけどね、長い人生でね楽な人生をしようと思って頑張ったつもりでも
命はいつどこでどういうことによって終わるかわからないね。だから阿弥陀様の方からね、いつどこで終わっていこうとも心配しなくていいですよね。必ず仏にするね、誓って働きかけておってくださるわけですね。それを知らさせていただきながら、この人生を大切に歩まさせていただくというのが、今日お念仏の見教えを味わわさせていただきながら、盆踊りにみんなでね、踊らせていただくということになるのではなかろうかと思いますね。まあ時間もね、あっという間に過ぎていくばかりです。あまり長いお話をするとね、また皆さんもね、肩が凝りますんでね、私は何時間でもこう話してね、いいんですけれど、聞く側はね、大変ですから、少しね、ポルトゲーズで今のお話を簡単に申し上げて、今日のご縁を終わらせていただきたいと思います。で最後に、ご文章を拝読させていただいて、終わらせていただきますので、よろしくお願いします。Tami Show, capítulo 13. Em outra ocasião, mestre Shindan disse: Yuriembo, você confia no que eu digo? Respondi que sim, sem dúvida. Então ele disse: Você faria sem desobedecer o que eu lhe dissesse? Quando respondi que com todo respeito eu lhe obedeceria, ele disse: Então mate 1000 pessoas e garanta o seu nascimento na terra pura. Então repliquei que, apesar das suas palavras, eu não sentia que pudesse matar sequer uma pessoa. Então por que você disse que faria sem desobedecer o que eu mandasse? Com isso, você pode perceber que, se fosse capaz de agir segundo sua própria vontade, conseguiria obedecer e matar 1000 pessoas. Mas é porque você não tem a condição kármica para matar nem sequer uma pessoa que você não o faz. Não é porque o seu coração seja bom. Por outro lado, se tivesse a condição kármica, mesmo não desejando matar ninguém, você poderia matar 100 ou 1000 pessoas. Assim disse o mestre. Não. Boa tarde a todos. Neste mês de agosto, né, estamos aqui recebendo a oportunidade deste ofício de Urabonge. Comumente a gente traduz como finados budista, né? Não seja talvez uma tradução ideal, mas aqui também a gente relembra, né, os ancestrais que já faleceram e recebemos através dessa oportunidade ouvir um pouquinho do Dharma, do ensinamento do Buda, através desse momento, né, de reflexão que nós recebemos juntos, né, relembrar então esses nossos queridos pais, avós que já deixaram essa existência, né. Todo mundo já deve ter ouvido, né, pelo menos uma vez, quem pelo menos frequenta, né, anualmente aquele templo, né, a origem, né, do Obon, principalmente da dança do Obon, né. Há mais de 2.500, 600 anos atrás, na Índia, né, o príncipe Siddhartha tornou-se Buda e, atingindo a iluminação, ele transmitiu o Dharma, né, que são os ensinamentos, né. Aí surgiram depois vários discípulos, né, e cada um então praticando os ensinamentos. Algumas pessoas, né, alguns monges chegaram a atingir um potencial de poder, digamos assim, uma força, né, uma capacidade que a gente poderia dizer assim, um pouco além, né, do que é comumente a gente é capaz, né, o ser humano. E um dos discípulos que atingiu então, né, esse poder que nós chamamos de poder transcendental, ele chamado Mokuren, quando ele atingiu isso, diz que
sentiu assim a saudade, né, da sua mãe falecida, e com esse poder ele foi ver, né, onde que a sua mãe havia renascido, né? Bom, no budismo a gente fala sobre os 10 mundos, né? Sendo que até o 6º mundo, o primeiro mundo até o 6º mundo são considerados mundos de sofrimentos, mundos de ilusão. O mundo humano é o 5º mundo, então a gente ainda enquadra dentro desse mundo de ilusão e sofrimentos, né? Aí, do 7º mundo até o 10º mundo são mundos da iluminação, sendo que o 10º mundo, então, é o mundo supremo da iluminação, que é o mundo do Buda, né? A mãe do Mokuren, em relação então ao filho, né, ao Mokuren, era uma pessoa muito carinhosa, né? Então ele achava, né, ele filho, achava que a sua mãe só poderia ter nascido no mundo assim, superior, no mundo do Buda, né? Aí foi observar o mundo do Buda, só que ele não a encontrou lá. Aí foi descendo, né, os mundos, e para tristeza, né, ele disse que encontrou a sua mãe sofrendo no 2º mundo, contando de baixo para cima, né, que é o mundo dos demônios famintos, né? Diz assim que os seres que habitam esse mundo, os que passam, né, por privações de fome e sede, né? Só que essa representação, né, alegórica, né, do que seria isso, seria então a questão de que os desejos, né, não são saciados, né? Só que representados então na forma de comida e bebida, né? Mas com esse poder que ele atingiu então, o filho, né, o Mokuren, chega até a mãe levando uma tigela, né, de comida para ela. Aí ela pega a comida, né, e põe dentro da boca. Só que nesse momento, quando ela coloca a comida dentro da boca, se transforma em fogo. Aí começa a arder, né, começa a queimar. Aí o Mokuren tenta socorrer de novo, leva um copo d'água para ela, diz que ela joga dentro da boca, né? Essa água que deveria estar apagando a chama, ao invés de apagar, diz que se transforma em fogo também, consome mais, né, no interior da boca da mãe, né? Aí vendo que ela ficava nesse sofrimento, né, agonizando nesse sofrimento, não conseguia saciar a fome, a sede, né, e tudo mais, Mokuren então chega para o seu mestre, né, o Buda, e pergunta, né, como fazer para salvar a sua mãe desse sofrimento. Aí o mestre, né, o Buda, fala para ele que ele deveria então ouvir, né, atentamente o Dharma, o ensinamento, né? E no dia 15 de julho, né, segundo o calendário antigo, né, da Índia, terminava o ciclo, né, de grupo de estudo dos monges lá na Índia, né? Porque existe um período de chuva lá na Índia, uns 3 meses, que os monges eles ficam, né, presos, né, ficam fechados dentro do templo para ouvir o ensinamento do Buda e fazer as práticas meditativas, né? Aí terminava esse ciclo de estudos no dia 15. O Buda falou então para o discípulo, né, que ofertasse, né, o maior número possível, né, quantidade de comida, bebida e também oferta de incenso, vestimentas, né, para os outros monges também, né? Aí feito isso, ouvindo o ensinamento, praticando o ensinamento, diz que ele viu, né, agora a sua mãe. Bom, existe uma versão que fala que a mãe tinha renascido no mundo do Buda, né? E existe uma outra versão que fala que ela tinha renascido agora na forma de um Deva, né, que seria o ser que habita o 6º mundo. Bom, aqui no nosso templo, aqui na parte de cima, né, dessa gravura, nós temos essa figura, né, dessas imagens que parecem que são mulheres, né, que estão flutuando nos ares. Mas nesse desenho, né, tem algumas com asas assim nas costas, mas isso é uma coisa ocidentalizada, né, porque no Oriente não tem essa forma de ter asa, né, mas são seres que ficam flutuando nos ares, né, cantando, tocando, né, instrumentos musicais e tal, e ficam sorridentes, né, como se tivessem uma maior felicidade, né, sem qualquer tipo de sofrimento. Aí vendo então sua mãe agora nessa outra forma, e como principalmente os seres que estão, né, nesse plano, nesse mundo, ficam como se fossem assim, movimentos flutuantes, dançantes. Aí o filho, né, que é o Mokuren,
além de, claro, de ter ouvido o Dharma, o ensinamento do Buda, né, e ter encontrado uma grande alegria, né, de ter encontrado a sua própria salvação, ele vendo a sua mãe também, né, então, estava nessa outra forma, né, que tinha saído desse ciclo de sofrimento, e pulou de alegria, né, e essa representação dessa grande alegria que ele sentiu e que ele manifestou, foi nessa forma, então, de dança, né, que se tornou hoje o que nós chamamos de Bon-Odori, a dança do Bon-Odori. Então, quer dizer, o que é importante a gente ouvir através dessa história, né, que foi narrado dentro de um sutra, há mais de 2.500 anos atrás, não é que existiu um discípulo, né, naquela época que a mãe passou por essa situação, não é isso, sabe, quer dizer a história, né, que através disso nós temos que entender, né, quem seria esse ser que está no mundo do sofrimento. Na verdade, somos nós mesmos que estamos aqui agora, nessa condição, né, de seres limitados e ignorantes que somos, que a gente acha que, não, eu estou sempre fazendo a coisa certa, eu estou sempre fazendo coisa boa, né? No entanto, quando a gente recebe a oportunidade, então, de refletir as nossas condutas, nossas ações diárias, né, através do Dharma, do ensinamento do Buda, nós chegamos a entender que estamos totalmente errados, né? E essa palavra Urambana, né, que se deu origem ao Urabome, né, em japonês, em chinês, a tradução dessa palavra, o significado dessa palavra Urambana, né, que é indiano, o significado é estar sofrendo pendurado de ponta cabeça. Quer dizer, a gente pensa assim, não, eu não estou de ponta cabeça, eu estou firme aqui certinho, né? Mas o que quer dizer? Não é que a gente esteja fisicamente de ponta cabeça, né? Mas a nossa mentalidade, a nossa conduta, a nossa ação, do que a gente está pensando, do que a gente está fazendo, do que a gente está dizendo, está totalmente contrária à verdade búdica, né? E nós próprios estamos semeando dificuldade e sofrimento sem perceber. E quando a gente colhe o resultado do que a gente fez, como a gente está acreditando que sempre está fazendo a coisa certa, a coisa correta, a gente vai dar o quê? Vai dar culpa em cima dos outros, né? Depois, continua ainda nesse ciclo vicioso da ignorância, sofrendo cada vez mais. Eu estava dizendo, né, que no ano passado, no mês de julho, né, talvez muita gente acompanhou pelo noticiário da televisão, internet, rádio, né, na cidade de Anápolis, aconteceu, né, um fato bastante triste, que hoje em dia, em qualquer lugar está acontecendo com tanta facilidade, infelizmente, cada vez mais, né, lamentavelmente. Um jovem de 16 anos, ele queria, né, motocicleta, né, diz que ele pediu bastante para o seu avô, mas talvez por condições financeiras, tal, dificuldades, diz que o avô não comprou para ele, né. Aí diz que ele falou assim, tu deixa que eu dou um jeito, né. Bom, se ele pudesse, né, começar a trabalhar para, né, arrecadar dinheiro e conseguir comprar a moto, seria, claro, a coisa correta, a melhor coisa possível, mas o que ele fez? Tanto desejar, né, a moto, diz que certa, né, no final da tarde, né, acho que foi dia 10 de julho do ano passado, diz que ele entrou dentro, né, de uma loja como assaltante, empunhando uma arma, né? Aí entrou dentro da loja e havia fregueses e, né, os funcionários ali da loja, e o funcionário que ficou mais próximo a esse assaltante, ele nem reagiu, sabe, a televisão, né, da câmera de segurança filmou tudo, né, mas ele nem reagiu, ninguém reagiu, ninguém fez nada assim tão anormal, só que, sei lá, talvez por nervosismo, né, esse jovem e tal, no momento que ele estava se aproximando então desse funcionário, ele acabou atirando, né, disparando o tiro. O tiro passou, né, assim, no corpo do rapaz, caiu ali naquele momento, já dentro de alguns minutos ele acabou falecendo, né. O jovem, então, logo que atirou, acabou fugindo e tal, mas dias depois ele foi preso, né?
Aí, acho que foi umas 2 ou 3 semanas depois, agora no noticiário de novo, né, televisão, estava mostrando uma reportagem em que apareceu, né, a mãe desse jovem infrator e a mãe do jovem vítima, né, desse assalto que veio a falecer. As 2 mães, né, em situações opostas, no entanto, as 2 mães sofrendo devido ao filho. O que quer dizer com isso? A gente pensa assim, não, eu só estou fazendo coisa boa, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca fiz nada de mal para ninguém, só estou fazendo coisa boa. Mas a gente, na verdade, desde pequeno, né, quando nós recebemos a vida dentro do útero da nossa mãe, desde aquele momento a gente já está trazendo, né, tanto sofrimento, tanta preocupação, tanta dificuldade para a nossa mãe, para os nossos pais. E a gente não está percebendo isso, né? Principalmente, né, em relação ao Buda, né, nós estamos totalmente opostos, né, contrário ao seu ensinamento, fugindo da verdade búdica e achando que assim a gente vai ser feliz, né? E sem perceber, então, estamos fazendo tantas coisas erradas sem saber. E quando a gente colhe o fruto do que a gente fez, mais uma vez, né, repetindo, mas continuamos naquele ciclo vicioso, né, na nossa ignorância, reclamando, queixando, xingando, fazendo um monte de coisa tudo errado de novo, e plantando mais sofrimentos, né? Compadecendo-se dessa nossa condição de seres limitados que somos, o Buda Amida está sempre nos chamando, né, do mundo absoluto da verdade búdica, fazendo com que, quando a gente, né, tem a oportunidade, a condição de atender a esse chamado, uma vida, possa vivenciar, né, uma vida de retribuição, de gratidão. E se a gente nem percebe, para começar, está devendo favores a tantas coisas, tantas pessoas, a gente não agradece, né? Mas no momento que a gente começar a entender um pouquinho disso, cada instante dessa nossa vida deveria ser uma vida de retribuição, de gratidão. A gente não consegue fazer isso, então, até isso é o próprio Buda que nos proporciona, né, essa possibilidade de vencer uma vida de gratidão, agradecimento, no momento que a gente então atende ao chamado não amidantes, né? Agora há pouco eu li, né, no início, as palavras, né, de uma conversa entre o discípulo do Shinran Shonin, o mestre Shinran, fundador da nossa escola, e o seu discípulo Yu Yenpo, né, que retrata justamente isso que a gente está querendo dizer hoje, né? Se a gente está fazendo, né, coisas que está acreditando que está fazendo coisa boa, ou que pelo menos dentro da sociedade, né, da questão da moral, da ética do ser humano, a gente está conseguindo manter o nível, né, fazer a coisa, pelo menos isso certo, não é porque simplesmente a gente é uma pessoa boa, que a gente é um ser correto, né? É que as condições que cercam a nossa vida estão sendo propícias para que a gente possa estar fazendo isso, para que a gente possa estar vivendo dessa forma. Porque se as condições forem ao contrário, de repente, sem querer, né, não somente uma pessoa, mas 1.000, 100.000 pessoas a gente pode tirar a vida num piscar de olhos. Que o exemplo que eu dei, então, né, mês de agosto, a gente tem, daqui a pouco, né, dia 6, dia 9, as 2 datas, né, importantes lá do Japão, Hiroshima e Nagasaki, o fim da Segunda Guerra Mundial, a derrubada de bomba atômica, né? Mas a gente ouviu dizer desde pequeno, né, quem construiu aquela bomba, quem inventou aquela bomba, claro que deve ter sido um grupo, né, de cientistas, mas quem liderou, né, todo esse projeto foi um cientista chamado Oppenheimer. Depois que mais de 200.000 pessoas perderam a vida em fração de segundos com a derrubada de 2 bombas atômicas, né, em cidades Nagasaki e Hiroshima, né, diz que ele pediu perdão, né? Eu acreditei que o ser humano poderia atingir a felicidade com o desenvolvimento científico, o progresso da ciência, mas eu estava enganado, né?
Por mais que a gente estude, por mais que a gente esteja, né, fazendo as coisas, se esforçando, pensando que está fazendo a coisa certa, de repente está fazendo tudo errado, né? Por isso que é importante a gente procurar sempre ouvir o Dharma, o ensinamento do Buda. Aqui estamos recebendo essa oportunidade fundamental neste ofício de Urabomye. A palavra Urabomye, né, que significa então estar pendurado de ponta cabeça. Eu que estou, né, nessa condição de estar sempre indo contrário ao ensinamento do Buda, quando a gente encontra com esse ensinamento de verdade, né, e tem então a compreensão, né, a sensibilidade de começar a entender que nós já estamos abarcados dentro dessa grande compaixão do Buda, que infalivelmente fará com que a gente venha a nascer no mundo da iluminação, onde não há mais sofrimento, onde as coisas já não se transformam, né, como nesse mundo ilusório que nós vivemos. Uma grande alegria talvez surja dentro do nosso coração. E essa representação dessa alegria, então, principalmente hoje, nessa data desse ofício de hoje, né, é bom, a gente procura dançar, né, junto ali, ao lado, né, fazendo círculo, né, ao redor da torre, né, onde toca taiko, toca flauta, né, dependendo da situação. Mas toca-se as músicas, né, do bom, para a gente dançar, né. Eu espero que todos nós que aqui recebemos essa oportunidade, pelo menos uma música, né, uma dança, a gente possa estar juntos, né, nessa alegria, dançando então. E isso significa que nós estaremos, né, nesse encontro com o Dharma, que a nossa salvação, na verdade, está junto, né, com a salvação de todos os nossos ancestrais que já deixaram essa existência, que já nasceram no mundo do Buda, e que estão nos orientando para a verdadeira sabedoria, né? Que a gente possa então entender dessa forma e valorizar, principalmente, né, nessa data de hoje, este ofício, depois, mais tarde, né, então, juntos, a dança do bom, que a gente possa assim fazer, né. Talvez tem pessoas que falam assim, eu não gosto de dançar, sente um pouquinho mais assim de ficar mais reservado e tal. Outras pessoas talvez falam assim, até eu gosto, mas só que desde, né, do ano passado ou mais recentemente eu perdi a pessoa da família, né, e eu não me sinto à vontade de estar dançando. A gente, claro, respeita tudo isso, né, mas ficasse claro que quando a gente encontra com esse ensinamento, né, que entende que, na verdade, essa dança não é uma dança qualquer, né, mas que no momento que a gente entende que o Buda já assegurou, né, a nossa salvação, e que todos os nossos ancestrais também já nasceram no mundo do Buda, a gente então, né, pode dançar, né, sem qualquer tipo de problema, né. Então eu gostaria que, mesmo aquelas pessoas que já, né, passaram esse ano, principalmente, né, por perdas de entes queridos, que não se sentissem, né, tanto incomodados em dançar na data de hoje, tá? A gente espera poder então juntos, né, pelo menos uma música que seja, uma dança que seja, juntos, né, dançarmos, porque só tem uma vez só por ano, gente, né? E até o ano que vem a gente espera que essa vida continue, mas ninguém tem segurança, ninguém tem certeza de que vai existir, né? Mas então que essa dança de hoje, né, que este ofício de hoje seja muito bem valorizado, com isso valorizando também a dança do Bon Odori no dia de hoje, seria uma coisa muito importante, né? Então eu gostaria de agradecer a atenção de todos e fazer a leitura de uma das cartas, né, do nosso mestre Daniel, o oitavo patriarca da nossa escola, para encerrar a explanação de hoje. Muito obrigado, né, pela atenção. As pessoas que vieram de outras cidades, né, até algumas pessoas mais longe vieram aqui hoje participar. Gostaria de agradecer profundamente, né, pela presença e espero que possam ficar um pouquinho mais tarde, né, para juntos dançarmos, né, a dança do Bon Odori. Ao pessoal do Alterá local, né, Oswaldo Cruz, começar, né, pelos presidentes, né, do Bukyokai, de Nikai, sua diretoria, e todos os adeptos, né, que deram suas contribuições em todos os aspectos, financeiro ou não, né, em todos os aspectos. Nosso muito obrigado, né, fundo do coração, o fato de ter possibilitado, então, hoje, juntos, né, recebermos a condição, a chance de participarmos deste ofício de Urabomye, né. Então, eu gostaria de fazer
a leitura da carta do mestre Lênio para encerrar o ofício de hoje. それではですね、最後に、ご文章を、日本語とポルトゲーズで拝読させていただいて終わらせていただきたいと思います。一切の商業商、東流の安心の一義という一切の商業商の大義、浄土真宗の信心というのは、南無阿弥陀仏の六時のいわれを聞き開くことです。この南無阿弥陀仏の六時は、南無と奇妙すれば、直ちに阿弥陀仏がお救いになるということです。ですから、南無という二字は奇妙であって、主情が自力に頼ることをやめ、阿弥陀仏にお任せするということであり、その修行を阿弥陀仏が皆漏らさずお救いになるということです。このように南無とお任せする修行を阿弥陀仏がお救いになるという道理ですから、南無阿弥陀仏の六時は、私たち修行が平等に救われるという言われであるということがわかります。そこで他力の信心を得るということも、南無阿弥陀仏の六時の言われを心得るということであり、一切の商業もただ南無阿弥陀仏の六時を信じさせるためのものであると思うべきです。南無阿弥陀仏。Versículo 5, carta 9, capítulo sobre as Sagradas Escrituras Budistas. Nos 6 caracteres Namo Amida Butsu está contido o sentido da mente tranquila Anjin da nossa escola. Isso quer dizer que quando atendemos ao chamado do Buda Amida, o Namo, ele imediatamente nos salva. Os caracteres Namo indicam atender ao chamado do Buda. Atender ao chamado do Buda significa abandonar todas as várias práticas secundárias e confiar em completa devoção que o Buda Amida nos salva aqui para a vida futura. Em outras palavras, o Buda Amida, que nos conhece bem, não exclui ninguém da salvação. O Buda Amida salva no Namo os seres que assim confiam nele. Assim, os caracteres Namo Amida Butsu manifestam o fato de que todos os seres, sem exceção, já estão salvos. Portanto, receber a mente confiante, Shinjin, do outro poder, Tariki, é o exato sentido dos 6 caracteres Namo Amida Butsu. Concluindo, devemos ter em mente que todas as sagradas escrituras budistas visam somente despertar nos seres a confiança nos 6 caracteres Namo Amida Butsu. Reverenciemos, sempre reverenciemos. はい、どなたもありがとうございました。では最後に合唱させていただいて終わりましょう。合唱、なんまんだぶつ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 大杯。はい、どうもありがとうございました。はい、すみません、はい、音読さんを歌わせていただきます。では皆さんすみません、ご起立いただいて音読さんを唱和させていただきます。Vamos entoar o Ondoku-san
Por favor, juntos, né? Em pé.